Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa bi sanadina wa sanadikum al-muttasil ila Abu Yasin Muhammad bin Ala al-Malik. Qala fi kitabih manhaj as-salaf fi fahmi an-nusus bain an-nadhariyya wa at-tatbiq ila an qala sahifa tis'ah. قال في المقدمة جاء الإسلام فدعا الناس إلى التآلف والتحابب والمودة والاعتصام ونهى عن التفرق والخلاف والشقاق وبين أن الاختلاف إذا وقع في الأمة كان هو سبيل دخول الشيطان بينهما والعياذ بالله وأن التفرق والخلاف والتعصب وما يحصل بين الناس هو سبب كل فتنة وكل بلاء وكل شر منه يأتي الحسد ومنه يأتي البغضاء ومنه يأتي الجهل والعناد والخصام والقطيعة والعقوق وكل فتنة وبلاء إنما تأتي من الخلاف والتفرق وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا وخيف عليهم الافتراق والاختلاف وقد ذكرهم الله تعالى بنعمة الاتحاد والاتفاق الذي جمعهم بها الإسلام فقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر الآية وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة وضغائن وإحن وذخل طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم فلما جاء الله تعالى بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحابين في جلال الله متواصلين في ذات الله متعاونين على البر والتقوى. Permusuhan. Nah, al-dahdu jamu al-hal wa duhul. Dendam. Dendam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum ila akhir ayat.
وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأنقذهم الله منها أن هداهم للإيمان. وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين. قسم فعذب من عذب منهم بما فضل عليهم في القسمة بما أراه الله فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعادة فأغناكم الله به فكلما قال شيئا قالوا الله ورسوله آمنا. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج وذلك أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج فساءهما هم عليه من الاتفاق والألفة فبعث رجلا معه أمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بيعة وتلك الحروب ففعل فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض وتزاوروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتوعدوا إلى الحرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وتلا عليهم هذه الآية فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح رضي الله عنهم. وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيه حين تزاوروا في قضية الإفك والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Kikan biasa dah ponan ya kalau masuk pada semacam dari mukaddimah Kak Junto Kadia Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Kak Junto menjelaskan tentang bagaimana Kak Junto Islam mengajak ke-iftisam ke persatuan, bahkan perpecahan Kak Junto adalah awal daripada patang beci, patang iri benda semacam. Dari mukaddimah masalah setara yang bercakapi Kak Junto sami ayat-ayat diajak untuk nikmat Allah seperti kali itu bermada Allah kabila kulusikum. Maka dari kali itu Islam datang itu untuk ta'aluf, untuk tahabub, untuk mawaddah, untuk ittisam, bersatu, patang cinta dan semacam. Dan kita sangat merasakan kali itu bagian aswafa kali itu biasanya ta'aluf, tahabub, saling cinta, saling ulfah, saling mawaddah dan semacam, dan mencegah agar tidak ada perbedaan dan perpecahan. Bahwa perbedaan antara umat dan mereka sebenarnya setan keakui terjadi pecah dan umat, jadi fanatik di dalam umat itu seperti sebab berbeda, jadi sebab bahasa, jadi sebab Allah dan semacam.
Kak Dito kaji si Ampun baca, beliau kemudian mengangkat dalil bahwasanya Allah Kak Dito yang dalam riwayat Muslim Dito dan ketelohan hakikat Dito yang berada Allah tak musyrikan Allah wa anta tasimu bihaqillahi jami'a wa la tafarraqu bersatu kalaban hamdillah kita itu Al-Quran mazhab Nabi Muhammad wa tadul Islam wa la tafarraqu tak boleh ada perpecahan. Tak senang Allah dekat yang namanya At-Taban di Idha'il Mal dan Kilwaqan banyak cebu dan semacam ada pilihan kan itu semua ajakan karena kita masih mau muqaddimah pengantar dekat derma fahmus salaf kan itu lagi mengarahkan terhadap persatuan sebetulnya bagaimanapun perbedaan tidak ada perpecahan jadi beliau dianggap ketika itu maka beliau saya baca salah hasil ditujukan saya ditujukan bahwasanya al-ittihad al-ittifaq itu ajakan Islam taklif bainal qulub itu ajakan Islam sampai beliau itu ketika menemukan ketika itu baca kita apabila wal jahiliyah wa ana bainal durikum dan masa jahiliyah itu kan ta'assub fanatik buta atau karan menilai semacam maka Rasulullah langsung duka bahasa kok ibadah mengajar dakwah jahiliyah ketika bainal Khazraj wal Aus itu parah terjadi perpecahan karena beda masalah maka dengan Kak Dito kemudian astara nama Aus Kak Dito pas maus ke ayat itu waladzi ayyadaka binasrihi bil mu'min wa alafa baina qulubihim law anfaqta fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim kan itu mereka pas kami terjun sampai petang sebelum senjata dari sahabat kemudian semacam dan kemudian innana al-yawma fi asyadil haji ila jam'il kalimah li jam'i syam terus terang jangan semakin kemudian jadi kita jangan butuh keakui bersitu kalimat keakui persatuan wa innana nahtaju ila an nuwahhida as-sufuf al-islamiyah syababan wa ulama wa tullaban pemuda ulama dan para pelajar kita harus satukan barisan wa hadha la yamna'u an takuna hunaka masail khilafiyah di bainan nas ini persatuan tidak mencegah ada perbedaan masalah bisa jadi walakinnaha la taqdil adawah wal baghdh wal ikhraj lil millah tapi perbedaan itu tidak menjadikan permusuhan benci bahkan keluar dari agama waqad waqa fi hadis sahabat al-khilaf fi iddati masail bahkan di masa sahabat terjadi beberapa masalah minha mas'alah Bani Quraidah kaitu amaru an la yusallu al-asr illa fi Bani Quraidah walakinnahu fi tariqi qasamu dasmain di antaranya kan itu adalah permasalahan Bani Quraidah di mana Rasulullah memerintahkan salat di Bani Quraidah akan tetapi ada dua pendapat antara dua sahabat para sahabat ismun sallawil asra khasyata ghurubi syamsi itu masalah asar takut tempat arek wa ismun akharu ila an sallahu fi Bani Quraidah selain itu mengakhirkan salat asar sampai keluar waktu demi merajam Rasulullah yang di Bani Quraidah wan Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarra al-ismaini wa radiya bil fi'lain Rasulullah meridai keduanya wa kullu minhuma nadhara ila al-mas'alati min zawiyatin sahihah sepanjang dua golongan itu melihat dari satu sisi yang benar situ melihat kenapa Allah di Al-Quran tak oleh mengubah tapi yang situ selain karena dikasemakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad bulina bi asya'a katsiratin wa masaib 'azimatin nasma'uha wa nara man yusarrifu biha wa yasir kita sekarang itu banyak sekali kita buat ujian sebenarnya kita lihat orang awal kuat min tafsirin wa tabdi'in wa takfirin wa lidhalik masing kaki seorang lain abid kaki selain anggapan yang lain لأجل أمور خلافية تجري بين الناس لا تستحق هذا التكبير والنفخ فيها karena pada perbedaan yang seharusnya tidak perlu diperbesar وجعلها قضية أو مشكلة يقوم بها الأعداء الذين يتربصون من الدوائر ويعيدون بنا من كل جانب yang mana kan itu permasalahan justru memberikan kebahagiaan terhadap musuh-musuh yang mereka itu akan menunggu kesempatan untuk terjadi ketika itu وما هم أذنابهم من أتباعهم والمحسوبين عليهم ولا بد أن نفرق بين خلاف في الآراء نتيجة خلاف في فهم النص لعدم وجود نص باطل الشرعي يحدد الفهم ويحكم بالنتيجة وبين اختلاف بين أصحاب الرأي يجر إلى العداء والبغضاء والتفريق والتفسير. Dari itu kita harus dapat membedakan perbedaan pendapat itu yang akan karena memahami nas-nas yang akan menyebabkan
permusuhan, itu banyak garis besar pembeda. ولا ينكر أن الخلاف قد جرى بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم في أمور الجاهلية. Tidak bisa diingkari bahwa perbedaan antara sahabat itu terbentuk dalam masalah ijtihad, dalam masalah ikhtilaf fi fahmi makna qouli ta'ala la yusalliyanna ahadun al-asr illa fi bani Quraidah, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memahami jawaban Rasulullah tak oleh salah satu hamba as-salat kecuali di Bani Quraidah. Wa mithli hada ma ja'a al-azm wa huwa qawlihi kunna na'zilu wal wahyu yanzil. Hakikat itu juga wal azm wa al-inzal kharij fardil mar'ah. Dalam memahami hadis itu juga terjadi perbedaan kenapa oleh itu azm dan semacam. Waqad waqa'a fi dzalika khilafun bainal sahabati masyhur, terjadi perbedaan yang masyhur. Wa minha ar-rajul alladhi tayammama mutamarragha fil qurab min ad-dabbah lamma asabathu al-janabah. Juga ada perbedaan antara sahabat ketika ada sahabat junub pas sampai aling guling Ka'ab. Saya sampai terjadi saya tadi. Wa tadi lagi tafaqqu tayammum rasulullah, contoh kata yang pada salat tak usah aling guling, bulan junub aling guling. Falamma jaa ila nabi wa akhbarahu ayyada dzalika alladhi tayammam, ketika mereka datang dan bertanya Nabi, dia Nabi saya berlaki saya tayammum betul. Saya tak usah dibuli. Wa qala lillahi tabaraka inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakada. Seharusnya tak usah suruh aling guling, cukup ambil tangan dua kakak kita yang biasa. Bola lanjut bos. Wa daraba bi yadayhi al-ardh, lalu Rasulullah mempraktekkan ke bumi. Fa bayyana lahu al-haqq was-shawab wa lam ya'murhu bi'adati salat. Rasulullah ketika itu mengqata tapi tak mempersuruh salat boleh. Wa shawahidu hadha katsiratun fi kutub as-sunnah wa fi kutub al-hadits allati tubayyinu annahum kanu yakhtalifuna wa yajtahiduna fi hayat. Dalam hadis-hadis sangat banyak yang menjelaskan bahwasanya perbedaan itu terjadi pada masa sahabat. Walakin hadzal ikhtilaf wa hadzal ijtihad ma'al 'adab wa ma'indil maqami wal mahabbah wal bi'am. Tapi perbedaan dan ijtihad ini tetap atas kondisi saling tata krama, aja ke kondisi, aja ke cinta, aja ke kerukunan. Wahai katakan sahabat radhiyallahu taala anhum wal ulama seharusnya para sahabat dan imam-imam seperti itu. Wa hadhihi jumlatun al-buhuth al-'ilmiyyah fi majalat al-mukhtalifah wa mawadi'ah mutanawwi'ah. Syai'un minha yakhussu qism al-'aqidah wa ba'duhu yakhussu qism al-kitab wa sunnah wa ba'duha yakhussu qism al-hadits wa ulumihi wa ba'duha yakhussu qism al-thaqafah al-islamiyyah. Yajma'uha maqsudun wahidun ala wa bayan al-islam al-wasat الذي لا افتراض فيه ولا تفريط في تناول هذه القضايا والحكم والحكم على تلك المسائل. Kita juga bisa melihat ada penelitian ilmiah yang bermacam-macam. Ada penelitian yang membagi khusus akidah, ada penelitian yang membagi khusus Quran hadis, ada penelitian yang membagi itu khusus hadis dan ulum-ulumnya, sekolah semacam. Ada yang berbicara tentang budaya keislaman. Tujuan dari situ menjelaskan manhaj Islam. Saya tengah. Boleh lagi? Oke. Apa dah? Tengok lagi dah. Boleh. Lagi bos. Tegak gitu. Ada yang kaki balik. Lanjut tadi. Apa dah? Bagi balik. Mulai lambat di balik lawan ni. Lawan saya. Jangan sawaran biasanya bagi lagi hadis di Imam Mahsus. Tapi perbedaan kali itu untuk menjelaskan Islam yang kenapa al-wasat, semoderat ya Pak. Alladzi la ifrata fihi wa la tafrid.
Tetapi tetapi juga tak terlalu kendor. Jadi sesuai fi tanawuli hadil qadaya wal hukm ala tilkal masail dari membahas masalah itu. Wa kaifa yanbaghi lil 'aqil an yata'amala ma'an nas min khilaliha wa kaifa yanbaghi an nusannif al-'amma في قائمة الاعتقاد الصحيح بالحسد أو الإيمان بالكفر من خطوط السير في تقبل أو رفض شرع الأحكام. Akhirnya beliau kata itu ada walaupun sami min sidil walid kalimatan azimah qalaha fi ahdi majalisi lamma naqila ilayhi ba'd talabat al-ilmi khabar hisami khafif wa qafila ba'd al-muraqib fi al-haram an-nabawi bain ahdi al-musallin id aqara lahu al-muraqib salatahu ba'da subhi wa annaha khilaf as-sunnah. Sidil walid Said Alawi kata itu saat itu belajar ataukah jepon berdekabar bersalah satu pelajar ataukah beraskar Masjid Nabawi. Kemudian pada nabi yang sepuluh kali itu pas asolat kode akhirnya gigi lebih pas di merokib dan di askar. Jika tak oleh aja lebih akhir orang itu ayat dan surat wa taru bin rasul wa la yahum an natijah. Akhirnya selaki orang saya solat itu tak ada waktu solat pada subuh. Akhirnya terjadi perdebatan. Kula kok fokus terhadap apa hasil perdebatan. Lakin alladhi yahumuna wa anna Sayyidul Walid rahimahullah ta'ala qala wa huwa syahid fil khabar. Tapi Sayyidul Walid Sayyid Alawi kan itu ada bukan itu inti permasalahan. Napa dia law kana hadzal muraqib talib ilmin aqilan fahiman dan tasa'a sudru li hadhihi qadiyah. Andaikan askar kadintoh pelajar ilmu paham, maka dia mesti luas terhadap masalah kali itu. ولما بادر الى الانكار والاعتراض تقريب الانكار وذلك لانه يعلم ان هناك احاديث ونصوصا متعدده في المساله karena dalam hal itu banyak hadis dan banyak nas-nas yang terbit. Walil ulama fi hadhihi ijtihadatun wa istinbatun. Ulama banyak ijtihad dalam masalah salat sunat dan subuh. Law darasaha wa istaw'abaha la'adara an-nas wa iltamasa lahu al-makhraj al-hasan. Andaikan dia mempelajari hal tersebut, dia akan memaafkan orang tersebut dan akan memberikan solusi yang terbaik. Wala syakka annal 'alima kullama tas'a fiqhuhu wa 'ilmuhu ittas'a qalbuhu wa sadruhu. Orang alim semakin tinggi semakin luas pikiran dan ilmu, akhirnya semakin luas. Wa sami'tu Syekhuna Syekh Hasan Yamani yaqul inna talibal ilmi kullama zada fiqhuhu wa nadharu fil madhahib qalla inkaruhu 'ala an-nas. Dan ulama yang Syekh Hasan Yamani ajabu pelajar dan tinggi ilmu dan pemikiran ilmu madhab maka dia sekolah ditingkat ke orang lain. Wa sami'tu Syekhuna Syekh Hasan Al-Mashhad yaqulu li ba'd ikhwanina min talabatil ilmi wa huwa yantaqidu rajulan min 'ammati nas bi shay'in fa'alam. Hal ta'rifu ma huwa madhhab? Wa hal 'arafta hukma hadhihi al-mas'ala fi madhhabi? Wa hal 'alimta ma huwa dalil hadhihi al-mas'ala fi madhhabika anta? Wa hal 'alimta ma huwa dalil al-mukhalif? Wa hal 'alimta jawabu 'an ad-dalil? Pada situ orang negor dak orang awam pola alam situ bakar. Akhirnya selesai masa jadi lebih bantau madhab orang dia, bantau hukum masalah di dalam madhab orang dia, bantau ya di dalam benar di dalam madhab apa dari apa bantau dia kata orang dia. Artinya tak langsung surah ingkar, surah jumlah dari segala sisi. وسمعت شيخنا الشيخ محمد نور سيف يقول إن أكثر المشاكل والمصائب تأتي ممن يتصدر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو ليس له بأهل. Paling banyak masalah dan musibah sudah tengkat itu orang yang sedang berkata nyuruh kebagusan berlarang kemungkaran padahal dia tak ngerti. Akhirnya ada kalian orang yang sedang berkata. وهكذا كان مشايخنا الكرام بأئمة العلم بالمسجد الحرام وعلى هذا المنهج المعتدل الوسط شيخنا الشيخ محمد عربي الطباني وشيخنا الشيخ محمد يحيى أمان وشيخنا الشيخ إسحاق الزور وشيخنا الشيخ محمد أمين قدي وغيرهم علم واسع وفكر مشرق وعقل الجوهر ونظر دقيق وصدر البعض وغيرة عظيمة لله ورسوله مع رحمة وشفقة بالناس عموما وخصوصا بالجهل وأرباب المعاصي ممن يحتاجون إلى السياسة الشرعية والحكمة والموعظة الحسنة. Begitu juga para guru-guru kami yang ada di Masjidil Haram terhadap metode yang stabil dan moderat. Syekh Muhammad Arabi Al-Tabadi, Syekh Muhammad Yahya Aman, Syekh Ishaq, Syekh Muhammad Amin Tubi dan yang lain mempunyai ilmu seluas, memiliki
pemikiran saya mencorok, akal kami seperti mutiara tera, pemikiran si detail, andi kerja seluas, andi rasa cemburu si agung karena Allah berdoa Allah, tapi rahmat benar-benar sedang proses secara umum dengan kita. Bila tidak orang-orang buruk, orang-orang ahli maksiat, saya lakukan mereka dakwah putus siasat syariah, putus hikmah, putus kebijakan, putus mobil hasanah. Di samping tadi tawadu ma'al jami'i, antum asal terhadap keseluruhan, radhiyallahu anil jami' wa razaqana al-adab ma'al jami'. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa maulana Muhammad wa alihi wasallam. Beda sebenarnya Arab Saudi kan mungkin Arab Saudi banyak yang terlalu Agak sudah saya kiri dengan para masyayikh para salafus atau manhaj wasat moderat. Cuma kata-kata moderat kan banyak tuh kan. Bahkan ada orang saya tafrik ngaku moderat, seifrat ngaku moderat. Dan ini kan kita perlu nunggulan penjelasan. Nah, maksudnya wasatiyah saya nunggulan saya kiri itu Allah wa Rasulullah. Karena nunggulan di Indonesia lagi orang yang liberal banyak yang moderat. Justru saya menjelaskan saya baca macam-macam, lengkap dulu macam-macam. Ya, jika saya perlu kita jelaskan ke masyarakat umum negeri kita, karena beda mungkin masalah negeri kita sekarang dengan Arab Saudi. Betul, lebih. Tentunya moderat tetap moderat, tapi mereka ngaku moderat. Pada Islam, ngaku Islam padahal Islam beragam. Jadi kan definisinya tak ada apa-apa. Maka disayid orang ini kan yang takut. Sama yang moderat, sama yang menjerjang ilmu malah kan. Sama yang rumah saat kan enggak. Oh tak. Tentunya masalah negeri kita naik. Di maksudnya sebenarnya pas Indonesia ini kan mana moderat, mana liberal. Jadi nggak masalah. Banyak terlalu begini. Sedangkan bosok Pak Eko ekstrim, radikal dan semacamnya. Sebelum kita luruskan masalah. Mungkin orang seperti sebenarnya Afrik terlalu ke kanan dan sakit. Bisa dalam Di sini ada tuh kemudian banyak seperti itu. secara terjemah Islam bosan tinggi moderat, tapi kan dihibur ada yang makin mereka kata yang lebih yang liberal tuh. Gitu kesannya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sekadar menyombong jadi bahwa artinya dari ada kali itu lo gambar tentang moderat serengga itu karena tempungan yang timur tengah kali itu antara paham mereka sarang pemahaman dari ahli sunnah wal jamaah madzhab siapa atau kali itu sepadan ya. Tapi terus ketika kita isabat nenggak itu pemahaman wasatiyah silakan Yusuf bila itu secara umum, tapi suratul mas'alah senang pikiran tadi itu telah juga dari sebagian ikhwan yang mempunyai paham katakan Muhammad bin Abdul Wahhab itu memang mereka kan itu tasrif. Jadi kalau telanjut loning adalah perbedaan silakanlah secara tekstual ada nang Quran ada nang hadis mereka langsung kafir bid'ah sesat dan semacamnya. Jika setepatkan segambar ketika kita mana maus manhajus salaf silakanlah Abu Yazid Muhammad Faris nenggak itu di tengah-tengah umat yang timur tengah kan itu mengusung mau di manhajus salaf tapi lepas kapas tadi itu ketika kita yaflorakin manhaj wasatiyah atau moderat nang tempat kita bersama kenengken silakan berhadapan oleh mereka dari pemahaman ekstremis Wahabi dari kalangan kita jadi
satu saf, satu tempat dengan kita. Mereka mohon maaf tempuman juga. Lalu yang aku di sekolah kita cap radikal. Dan itu pernah kami bahas nang salah situ situ kesempatan di daerah Pamekasan Takade untuk mengembalikan makna moderat atau wasatiyah dekat pemahaman atau definisi asli manhum la ifrat wala tafrid. Neka penting ben kak dito karena di kapiatina sahabat nalisa karena waktu simen loning bado orang ngabentar langsung radikal langsung neka iki mungkin kebelar kak dito sekolah kak lima lebih radikal yang dibang sahabat semenggal beto atas orang Yahudi di zaman Bani Quraisyah khianat. Kenapa kanjeng Nabi radikal? Jadi tolong kembalikan manhaj radikal, pemahaman radikal atau pemahaman moderat dari mana asal. Eki ketika Abdul Latif, ini tugas kita bersama. Buang rasa asobia, mohon maaf, buang rasa kadito, kembalikan kembali dekat manhaj wasatiyah kadito. Saya memahami tempat, kondisi, situasi masing-masing kanjeng Nabi beri namung kasamuh molor, enggak disebut jihad, enggak disebut kata kesan di Rasulullah. Nggak disebut pemaaf bila waktu itu. Yang tulen menabi berulang kiri selain Bismillah. Dan mana tiba dari hasil hasil pernah terbukukan atau terus sampai dibuka. Kami hanya beberapa tempat Pak. Sebenarnya itu masalah definisi radikal menurut mereka itu tidak berasaskan pada Islam. Masalahnya begini. Saya tahu sendiri. Saya pernah di Kemenak itu punya selebaran, ya kan, definisi radikal dan moderat. Memang itu definisi diambil dari definisi Eropa. Masalahnya itu, jadi nggak akan menemukan titik temu sampai kapanpun. Sedangkan kita wasatiyah ala Islam. Sedangkan sana wasatiyah ada ghair Islam. Ini masalah. Jadi ya solusinya gimana? Nah ini terserah kita sekarang. Keadaan di negara sedemikian rupa. Kalau negara-negara yang bukan asas Islam semuanya itu moderat menurut mereka mengikuti sangat bertentangan dengan Islam. Makanya ketika kita dai-dai kita yang berpegang teguh betul dengan ajaran Islam dianggap radikal. Gitu. Nabi berkata terakhirmu yang tidak mengikuti kan itu tepaan Muharraman. Abu Is nang terang Abu Is Muhammad tepat Asyura. Nah, bisa mengangkat sebagai bahasan tentang moderat pemahaman tentang moderat. Kemudian Abu Is engkau baca dari kemana? Engkau baca dekat ke kemana? Mulai lambat zaman Nabi Musa, kanjeng Nabi ketika pulau orang Yahudi. Tapi sehingga sebuah Islam, nuansa Islam tidak sampai elang ketika kita pulau mereka. Ini kayak sebuah perbankan aja bu. Nengkak itu tempat moderat sasa. jangan sampai luntur. Tidak lontor, saya Iya maksudnya dengan Salah sekarang moderat dengan kebablasan. artinya Buya sangat nyunjung ada pemikiran moderat tadi kok. Tapi moderat saya nggak apa. Jangan kebablasan. Tak nak kau semua ni udah mudah kolah. Walaupun las tuah dan lidalik sesuatu. Nika kihasil dah tersentuh ke bulan tahun ni kenapa dengan tahun? Kita senang dengan orang bulan bumi karena. Itu kita sering ke Abdul Latif Imam itu mau sudah bahwasanya mengenai masalah wala qasar itu min sayyidil walid kalimatan azimah qala bi ahad majalisi ketika ila akhir itu lah artinya dibi kan itu mengalami Masjidil Haram kan apa belajar juga kan dengan Imam Syekh Muhammad dengan Abu Yasin Muhammad bukan nusolati atau terutama nusolati setiap banyak itu nusolati ada yang berhadis
bahwasanya juga nasi Nabi dengan kitab Adhkar kasih pada hadis dengan manfaatahu salat qabli sebelum waktu ini dengan la salat idza aqamat salat lagi kadang tidak kan termasuk orang yang kenapa bukan kali sekarang kuat ambisi dengan dibuat rekan roh semangat rakaatai al-fajr khairum min ad-dunya wa ma fiha sedangkan terkul ada masih dekat apa umat tak bisa tak lambat jalan rumah jauh dah balik itu. Nah, apa yang sopu, mana sopu ni kan? Apa yang kau beri langsung bisa bagi askar kelatif selagi modern pula. Angki pula berkata mujangku seperti bisa askar tak holding awal askar. Mulawi, Mana biar punya merokit. mulawi punya askar berapa tepat. Nah, langsung yang tarik pun. Assalamualaikum. Jadi kan cerita dulu. Ini nama ini musa mau lima ke saudara Pak Tuhan tadi. Ya bagi udah kita bagi warung semua harus saja bahagia betul saja. Ada apa? Tapi kalau itu kita kan itu masa nyari kalau sedikit alhamdulillah terima kasih apa lagi. Jadi kita akhirnya Masya Allah Indonesia ya hadis Rasulullah kuat ayo kita kumpul kan piur yang kurang ini sedikit kita alhasil adarrahu fi dzalik hadzal rajul al-multahi wal shimal al-ahmar adarrahu Masya Allah sedikit arti terkait bahwasanya mereka itu cuma kira-kira Maliki bermaksud lain tak undi langsung memfonis langsung mengklaim faktor pertama itu mereka itu ta'uni nah jahlu nah toh juga yang nikah boleh itu ya Allah subhanallah sampai makin insyaallah tetap alu nang rukun Yamani kan beristilah kan ada hadis sahih Bukhari semakin mana lagi ini kan walaupun dijauh mungkin dijauh aja bos lambat di tahun 90-an mungkin sebenarnya unik tak masalah. Allahu Akbar rukun Yamani. Semakin rukun Yamani itu tidak ada orang yang Allahu Akbar. Bid'ah haj. Ada sharih jiddan di sahih al-Bukhari. Haulai yad'una sahih Bukhari Muslim. Makin ini Bukhari ini kebetulan. Kenapa mereka makin Islam? Jadi lumna dengan rukun Yamani banau hanya jelas buat. Ini mengatakan dia remah dengan mereka ini. Jadi intinya pada intisarinya bahwasanya mereka Arab Saudi ini kan orang ilmu, orang luas. Ini kan disebut Mekah, itu tahun ini kan. Allah Lah pun tanggal itu Pak karena memang kita paham dan kita tahu kelompok mereka kali itu mereka hanya memahami level tekstual lah. Bahkan hadis kali itu Bukhari Muslim. Ini kemono nih. Lah di itu apa boleh jadi kita mohon maaf oleh beberapa hari kali itu episode kaman Haji Abu Yusuf Muhammad rahmatullah Syekh Muhammad Ali Al-Maliki bahwa sebuah abna'uhu kali itu kan berkeran kini gede Lanika dalam untuk mengibarkan bendera Abu Yusuf Muhammad Alawi ini bahkan fitnah Wahabi saja lagi berkalangan itu. Kita tingkatkan kecemburuan kita, bahkan meneruskan perjuangan Abu Yusuf Muhammad Alawi. Benar ada benar namanya menamu kita untuk kenapa memahami masyarakat. Dikebutin sehari mau sehari mungkin deh. Jadi mungkin lah apa ICC Muhammad, yuk kita teruskan perjuangan beliau itu. Sedikit sini, udah kita kiburu pada orang yang kedua kali itu ada mohon maaf, minggu terus akhirnya dan kami akan suan ke sana seperti kesepakatan Mbak Fahim Bangkalan. Tapi usbu ada kiai ada di Jakarta jadi, mereka itu auto insyaallah. Amin. Nah, boleh saudara akan bingung itu isor sakinah. Yang pertimbangan lancar, artinya atas nama teman-teman kami, insya Allah Selasa kita berangkat, Jumat kami pulang ke Jakarta.
Jadi enten stop mendekat itu bahwa tolong sekolah, artinya yuk kita bersama gaungkan manhaj Abu Yusuf Muhammad Al-Maliki itu. Wahabi sarge, mohon maaf. Ini kedua masuk dan pengkelan, mohon maaf kita bungkam celek ngelak sekelar bagus. Ini kejar orang boleh bekerja. Sampah. Lah, lain orang bekerja. Masuk dua ke sampang bekerja, terus nih lah. Tak kita pun nih kak. Uptrigger dan teman-teman menolak air bangkana. Lenika yang kami sesalkan kemana kami, padahal kita banyak benahu. Abra Abu ya kan itu. Asalnya kayak sama mereka. Ngintang. Lah, bukan masalah itunya guys, tapi wiro dari masyarakat kali itu. Mohon maaf, sekolah boleh dihubungi dari sebelah kali itu, disuruh untuk menolak. Digunakan keterangan kenapa yang setelah genting kayak ini kami disuruh menolak. Mesti antum ashabukum. Lo lihat toka, tentang kami tidak anarkis. Mon dari situ kecamatan 2456 dari tapi kami menolak pemikiran itu. Mereka pertimbangan aja deh aparat itu. Yang kami prihatinkan kecelakaan berkeberuan dari kita untuk peduli tentang ini kesehatan luar ini keperluan kayak bari itu. Tidak nasional. Dan juga tolong kalau bermanhaj sahabat itu bermafahim yuk kita sini maksud sini guys. Ini penting sih penting. Tapi tolong manhaj Abu ya kita tidak anarkis, kita tidak anarkis. Ini kepenting kuat. Jangan anu boleh, Mas suara bisa pakai suara. Yang belum kenal wajar orang keluarga dan bersekitar suara itu ada. Baik kata kita di. Makin seorang. Kan saya minta wasatiyah dan kibran ifrat tetap. Cuman kita itu tidak bisa memotiti temu jadi wajibnya kepada mereka mengakui standar wasatiyah kan itu orang luar Islam, kita Islam. Iwan artinya saya itu. Cuman situ merorokkan di penampai cara untuk menyampaikan wasatiyah kan itu dek masyarakat luas ngakriya wasatiyah memang wasatiyah standarnya Islam wasatiyah nggak itu cuman tadi karena masalah berpun ke kenapa saya mengkatakan bahwa aktar masyakil wal masalih tapi mimman jaga sadru lil amri bil ma'ruf wal nahy anil munkar wa huwa laysa lahu bi'ar. Masalah semakin saya itu ketika kita gak itu nyapa yang kita paham wasatiyah menurut kita Islam ini tak maju. Tak maju. Jadi kan ini kan kenyataannya makin kan lopan dan sepak juga itu semakin justru laisa ahlunahu. Jadi mungkin jawabannya karena saya ini jawabannya kok tuh baju kayak cuma tak baju deh strategi dia boleh bersatu kak ini kau boleh manhaj salaf kak ini mana bi duduk bersama berdiri bersama bergerak insya Allah itu cuman cewek ada ni kemana ni anu ingat kita ni memang aliran keras buat beri anu ada ni ketika bersatu kan insya Allah punten. Jadi artinya dan juga untuk menyampaikan paham wasatiyah kan itu nanti ngantos paham tidak benar. Saya yakin akan bersatu. Yang berbeda jika menemukan musuh yang sama akan bersatu. Allahu Akbar. Harus bersatu. Itu musuh bersama. Semangka itu sedikit beredar itu asal aja.
aswaja ahli sunnah wal jamaah. Itu yoga asli warisan ini. Memang ketika bodoh itu saya tak tersinggung. Saya. Jadi mun NU, ulama NU tak tersinggung dulu ini, dia betul-betul NU. Jadi kita nikah mau jawaban mereka, nikah penerus jahili kita. Jadi saya tahu. Jadi saya betul-betul tolak ulama NU dengan mereka. Namun panjenengan ulama NU tak tersinggung dulu begitu. Pas kali pernah. Terus kita mau kocak warisan jahili, penerus orang jahili. Masa tak tersinggung? Nah, siapa tentu tak satu sampai jajaran itu pun pak, ia keganti ulama itu. Dan tadi bahkan uspor. Kiri, itu begitu ya, itu begitu. Dia buat yang jodoh ya, jodoh gitu merampok. Gitu, mas, tak ada musuhnya. Emosi pegel, kan kita pegel musuhnya. Lagi itu yang pegel sebelum musuhnya. Wow, saudara saya jadi Muhammad. King segat itu. Sebisa aja bu agak tiga rosid guru kan bisa. Mon tak tersinggung kan? Mon tak tersinggung benih NU kan saya itu. Ini mereka itu gampang aja bos kan. Tapi ketika dalam forum NU, Anika, aduh, tenggulat wakil rois tenggulat. Neng kecamatan kok, tinggal ikut. Tenggulat wakil rois, neng MWK kecamatan Kokopa itu. Ketika tenggulat coba mengusulkan wasatiyah tentang kita, maka kenapa Jepun? Ngucap, nak benih NU rasa titik. Oh, NU rasa titik. Anggap NU rasa kepolit. Jadi enggak nih kebun. Kebedaannya ketika berdenang forum ini kan tidak nih. Mohon wakil ketua saya mulia di kemana apa sih? Tentang kita bersedia ada buan Abdul Dawi Abu Yazid Muhammad tadi mantas saudara memang lain salahu ahlun. Orang yang sekali lagi pengalaman. Sebuah sihor min talabatil ilm. Ini kesapong bentrok padahal masyayikh kibar sebuah itu paham tentang itu. Tarik antar politik dan semacam fitnah. Ebon pula untuk nikapi ng bangkara kali itu, ini sahabat belum. La moderat lawas sahabat. Tapi yuk kita buktikan dengan nama kelakuan sini. Cacat kirosid. Aina nahnu. Ketika kita jembatan Abdul Jaisak Rosab Amalia kita yang sudah ratusan tahun diserang, kayak magandito mitas dengan nang baadnya. Padahal Abu Yazid Muhammad Qutb Siddiq lanon ada naman morokan mereka pemahaman tentang ahli sunnah wal jamaah setempat karena fitnah wahabi. Tapi kayak masih tumbahin setempat kita ada memang kita ada bukan lah ini dekat kenapa untuk menggandeng katakan mungkin semua dari kita usbu kita gandengan ya toren mana tampak dah masa asofo melolo ya suara masa mafahim melolo Allah betul usbu untuk sementara dan sampun kita musyawarah saya jalankan dulu masalah deki ini kan benar normal merangkak kita sepakat dan usbu kita lagi kemudian nambah kan sudah sepakat bahwa mereka itu kita akan datangi semua tokoh sudah tidak melihat warna dan semacamnya. Satu kalau itu semua pada ada 10 yang sepakat. Baik ke politik terus kemudian juga bahwa apakah bisa sampai kendul mengenai masalah kita bagi
bendera atau topeng lah. Kita atas nama Aulad Abuya, Abna Abuya. Dia guna kerosi kan itu baru tanggapi juga. Nah, saya sudah tersinggung dalam bentuk. Abdul kapan biar tak disebaru sekat kebir. Si Ahlus Sunnah Aswad jangan tidak itu apa. Lagi saya pakaikan mangket ini. Nah, terus mereka mana bi iklan nggak kerosi. Mereka tindak ke iklan yang buat dan segala macam. Atau dia mungkin apa cuma boleh mereka di dari pergi hadang, ya. Ini kan kita pacaran, daerah pacaran. Kenapa? Artinya jangan sampai terjadi lagi seperti itu gitu loh. Jangan melakukan itu di. Adalah ini boleh saya hasil rapat sekali. Jarang boleh itu. Kami sedih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu masalah berat. Moderat kita dan guru pelajaran saja secara moderat. Tinggal bagaimana caranya dan guru pelajaran kita mengaplikasikan di masyarakat masing-masing. Tunjukkan siapa diri kita. Kalau kita Abdul Abu ya, tunjukkan. Sementara klaim bahwa moderat yang diklaim oleh orang-orang liberal, kita harus membaca. Artinya kita jangan meyakini bahwa hanya yang mengklaim saja yang dikatakan liberal. Mereka selalu mempromosikan dirinya bahwa mereka adalah yang moderat. Kita harus lebih mempromosikan lagi. Saya kasih contoh. Moderat mereka onik sebenarnya bahwa putri mereka obat sakit kepala. Sebenarnya onik dari kalangan atas sampai oleh tukang mancing. Tetapi ada moderat di iklan lagi melolong agar supaya tertanam di benak masyarakat bahwa moderat adalah obat sakit kepala. Segitu juga mereka memasarkan tentang dirinya, mengklaim bahwa dirinya itu adalah moderat, padahal mereka liberal. Artinya mereka ini memframing masyarakat sedemikian rupa sehingga benar-benar hal-hal yang batil mereka suguhkan selalu ke opini-opini masyarakat sehingga apa yang dibawa mereka pada akhirnya dianggap fitrah. Semakin Abdul boleh dan berguna ikhwan. Tapi bagaimana cara kita supaya bisa memerangi musuh yang jelas adanya dan nyata? Kita tinggalkan dulu. Menerima dulu saya tanya lagi. Saya tanya lagi menerima dulu dan dulu saya tanya lagi. Sebenarnya dan itu lahir dari pembu yang dididik oleh. Jangan tanyakan soal keekuan. Abdul jangan tanyakan soal keekuan. Darah Abdul itu darah itu. Tetapi jika uang berat berusaha ketika itu, kita harus perangi bersama. Itu penyakit di dalam tubuh kita. Kita harus sadar bahwa kita ini sedang diobok-obok oleh liberal, oleh Yahudi. Sementara mereka ini punya trik dan cara, namanya paham laten. Di mana paham laten ini mereka buat gaduh di dalam rumah itu. Nah, ketika mereka gaduh di dalam rumah tersebut, mereka dengan leluasa mengambil barang-barang di dalam. Karena kita sudah tidak fokus. Begitu juga dengan kita. Kita dibuat gaduh oleh mereka sesama saudara semuanya. Ketika kita gaduh, mereka mencoba dengan leluasa memasarkan paham mereka. Jadi ngerti ngaji, hasilnya jelek, mencak dia maafi, dengan mereka pada BNU, BNPI
bersih. Kenapa jadi pun yang sudah kental, kewannya kental, kewannya kental. Nah, ketika kita menghadapi hal seperti ini, tinggalkan semua. Kita ini aswatnya. Jangan sibuk, kita diadu domba sama saudara. Tinggalkan semua. Jangan tanyakan soal kehidupan kita gitu. Segi Khalid itu lahir dari itu. Segi Fawaz, Segi Aziz itu lahir dari itu. Sekali itu. Karena bisa dipahami. Artinya kita dengan dipersibuk oleh mereka. Atas kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin terus. Assalamualaikum. Tiap tidak bisa dikatakan rapat. Ahli bait itu aturan dan kedua akses ke daerah kedua sampai apa bunga terus ya tema karton. Jadi kan manusia adalah itu terkerja bisa masalah kawasan orang yang hakiki buta macam begitu. Harusnya mereka itu yang mana membela yang kenapa? Karena beliau tadi itu sebenarnya kudeta tidak punya dan pendiri itu semuanya di kudeta. Yang hak untuk menjadi pengasuh itu bukan dia. Sekarang yang jujurnya yang pendiri itu kayak orang bingung, tidak punya tempat di sana. Nah makanya kenapa suara beri bisa asal bawa pulang dalam bukannya juga lagi. Benar bisa harus mana itu kita bawa pulang boleh direktur gitu kan. Sampai harus menjelaskan. Dan oleh kolma pesa kan harus menjelaskan. Ini kan tadi kan. Harus nih kan. Mereka itu disingkirkan semua sekarang. Padahal mereka yang punya tanahnya pondok, yang punya tanah sekolah, ahli waris yang punya pondok Kinabalu itu kan jadi saudara dari Kinabalu. Tentang di dalam ini artinya istilah kami lombor para forum tadi itu baik di jadi pada sebelah. Dan jika masalah keluarga, artinya itu sangat mengharap tadi nampak dari itu dari forum kali itu dari Masjid Abu Yel, ataupun dari kelompok sebelah yang juga kita ikut untuk tadi nampak cara. Nah, jadi untuk di dalam kali itu alhamdulillah kali itu makin tadi kan sudah 2 alumni dari Mesir kan itu ngajar neng fakultas beliau untuk nikah, tapi menyamar tidak membawa. Jadi makin dari keluarga kami usaha para para dosen-dosen itu diusahakan dari kita masuk tanpa membawa mengawal mengawal nikah. Yang paling boleh masalah orang kesampaian kan itu dulu kan itu masalah pembakaran ini kan. Nah teman-teman ibu sampai jogo kan ini kan mereka itu tidak tahu sebenarnya, maka tentu harus memberi pencerahan kayak hasil dan sama mungkin punya akses ke sana. Kemarin mereka itu tidak membela dia, karena si bapak habis kita nikah yang membuat dia itu nikah membuat nikah pembelaan dari orang-orang nikah. Kalau dijelaskan itu mungkin mereka akan kendur nikah kedua suara dari pihak kita ini kan pasti dia jauh kita juga punya sebenarnya, tapi kalau diadukan kita jadi boleh-bolehkan lebih ya kita mundur dulu nikah. Jadi untuk membeli anak majelis ajudan nggak itu harus kita bisa apa yang nikah diharapkan harus nikah dijelaskan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku Kak itu mana binang daerahku. Bukan masalah hukum, Yang daerahku bukan itu katol sih. Dan sini ke sini masalah kita tadi itu mungkin masalah si hubungan sarang kibur saya terang baca dengan ini kan internal kami lo bisa bicara itu sedukana kita nawang masalah pemahaman tentang manhaj segala itu kami tidak ingin membentukkan situ ilmiah amal masalah internal mereka lebih pantas dan lebih akurat keluarga gitu. Keluarga lah menerapkan dari masyarakat dekat mungkin alumnya dan simpati Mana urusan apa yang luar kaki apa? Tapi amal masalah manhaj atau ilmiah itu ranah para ulama, para santri kita kan itu tanpa ingin kekerasan. Jadi gitu ya. Ada sih no. Dia gini kan. Udah buat main. Kami mau nih. Main udah mulai. Dia pun artinya lebih lugan udah orang dengan dia rajin. Ibu boleh semua ibu yang kita nyiron apa? Apa buat yang sebentar? Kesampang sama. Mungkin lo kesampang itu lo ketika bermasalah ini ditangani dengan damai tak bisa langsung itu beda. Cara terakhir gitu ya. Cara terakhir lebih aja gitu. Ini kipola lah boleh orang sampah. Boleh sampai masalah Islam ayat dan semacamnya termasuk biskop dan segudang itu belum biskop. Ini kan pertama secara damai. Dan ketika sudah tak bisa, ayo toro senika. Tapi tetap gaya makin akhir ya di poncar kami makun dekat urusan di pemerintah. Penolakan dari pemerintah. Masih sampang mau kesana mereka. Mereka menekan pemerintah bahwa masyarakat resah dengan pemahaman ini. Tanah memang mengkelan yang semua ketika hari H sehadir itu belum. Ini siap kompak sampah dan bengkal listrik. Masuk. Ini. Bukan sini kita dari Kadito, kami ingin mengusung pemikiran Abu ya Kadito. Semua ada kiai, mana bingatnya ke dalam balik. Warnai dari para kiai sapo drama, sapo ngisian nang kolong, sapo ngisian nang rutinan. Yuk kita angkat, pahami mereka masyarakat pelaku pemikiran bahaya na Wahabi. Nek kemolo bau ngakir. Laman tangga boleh molot lah kemaji isroko, ngatakan mereka. Kebun gula nggak nih gitu. Kita celok di antara, celok dia celok. Sehingga bisa mengumpul para dari biasa kerama. Lah tahu salu jauh, lingkup Abu ya benar kita benar Abu ya putih men. Kita ini kan rekrut studi. Sebenarnya kita itu punya aset yang besar bukan. Aset besar itu sebenarnya tak usah kita asli. Karena pejabat pemerintah ini adalah susunan daripada keluarga Bangkalan. Inilah sebenarnya pergerakan mereka yang perlu diperhitungkan. Kenapa tidak ada perbuatan, tidak ada pergerakan? Sementara belum memulai dari Abbas ini menumpang bisa motoran orang banyak, cuman ada power. Menurut kalian ketika powernya kecil-kecil nggak ada kan tak mungkin. Ketika paling kerangkeng kepingin bisa santri akan tidak bisa bergerak. Ketika ulama karismatik yang besar ditakuti memang karena mereka itu punya jaringan yang luar biasa di bawah. Kehon lambe, seperti mereka mudah. Masalahnya TPI saya 212 masalah mereka. Dan dari pihak lembaga kan tidak ada yang keluar sama sekali, Bangkalan tak ada keluar sama sekali proses seperti itu. Memang tidak ikut dalam proses. Sehingga sering dipanggil sering dalam acara pengajian serta jawab dan semacam. Coba bagaimana ganti apa dalam situ masalah? Ulatannya sedikit. Menggula, terus terang seandainya situ mereka bisa untuk membuat menjadi powernya, mereka pakai ngocak sekalimat bisa harus
itu akan terjadi betul dan itu akan ada tindakan besar di bakaran. Pasera, kembali. Khotib mengakui pada saat itu. Cuma kembali tidak ada omong dan tidak ada pergerakan sebelumnya karena tidak membidangi pada saat itu. Nah, makanya diperlukan sebenarnya power, pada power semuanya mati tapi tidak bergerak, power pun kalah tidak bergerak sama sekali. Jadi kita ada di dalam pekerjaan yang sangat berat. Mereka sepuluh mereka tidak bertindak sama sekali. Kita yang bergerak di bawah tidak ada naungan. Nah, bagaimana saya kelaku, saya keperlu? Ini sebatasnya sebisa. Nggak umpama di Yusuf sebagai keluarga di sana ada beberapa alumni Makkah. Ojek kita di sana ada apa-apa. Triwulan di sana asal itu lemah. Lalu apa? Kita akan bergerak seperti itu. Kan? Ketika kita lihat proses hukum semakin kan aku sudah cepat kiai. Boleh makin program Indonesia ini program apa bisa tergantung dari atas. Biasanya sekedar kebebel ke program apa sih ya? Oh programnya agenda itu semuanya terjadi. Jadi program seperti ini kan di kesulitan apa? Senang dalam kepolisian kapi ini kan lagi aku ada framing jadi orang-orang yang pembantai kapi. Ketika Indonesia Islam jadi radikal aslinya bani Islam nggak mungkin anak Saudi semakin. Mengenai masalah Wahabi Ahlussunnah wal Jamaah semakin buat Islam negisa kerajaan negisa pemerintah negisa sudah mau menyingkirkan syariat Islam sedikit-sedikit mau jadi dengan perekonomian negara. Dan bila di kartis kapi sampai nama syair kapi per kartis kapi sampai masuk bisa masuk. Setelah masuk ya usah. Itu terjadi seperti itu. Maka semakin sudah terbuka sekularisme yang sangat besar-besaran semakin akan terkapi nabi ini di sana orang yang semua punya lekua lambang kita lari cerita lambang orang lagi karena salib nang Mekah ini kalau beda bersubir saat tadi pun sudah ada tapi sekarang tampak karena apa? Semakin kan sudah isinya bukan anti golongan atau Wahabi itu cuma kebaikan apa? Kebaikan jalan bisa aus intinya semakin anti Islam. Maka Islam sebagai Indonesia cuma anti-Islam. Kebayang apa? Wahabi peraja. Banyak biaya luar biasa. Syiah peraja. Biaya luar biasa. Malah apa? Malah atau karan. Ketika atau karan itulah aset disitulah sudah mulai bisa dirasakan di mereka. Karena mereka adalah masuk ke rumah makanya mengalah desain, mengalah tuan rumah atau karan kapi. Itu yang terjadi. Dan itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dielakkan dan harus dilakukan. Walaupun semakin kan bagaimana kita akan menjalani sesuatu negara cuma umpama beda pasir sebanyak era kok banyak bisa karkar di sini pada itu karkar gocengan berlawanan ini sebutnya kita akan apa? Kita akan berusaha untuk berjalan tapi untuk bisa berusaha juga dan untuk bisa memperbaiki dalam diri kita juga. Nah juga terjadi sebenarnya kalau mau yakin nomor 2 perlu agak baik ke rizki bahwasanya kita nikah di dalam bernuansa sesuatu yang bid'ah hasanah terlalu banyak bereforia. Euforia apa? Agak baik namanya sesuatu yang luar biasa berlebih. Bid'ah hasanah tapi berlebih. Betul lah. Mulai sering terbagi dari galis nikah biasa lagi kelihatan lagi galis nikah mau orang yang mati sampai orang mati. Bener betul. Orang yang mati sampai orang mati. Artinya apa? Memang akan mulai dari awal yang mau nenek. Agar eka baik betul lagi kau mati lihat hijau. Eka betan yang mana lagi kau mana tak ada. Neka mau gaduhan. Banyak orang yang selalu gaduhan kaju. Iku lihat cerita kiai dan TV. Nang galis neka sebenarnya apa kiai? Pada mantan. Alhamdulillah kita kiai semakin alhamdulillah. Makin ke orang-orang awal mungkin sedikit terbebani. Bulan apa? Makin neka cukup terlebih aja. Model bila dari keterki mobil 100.000 orang mereka pujuk kaji sampai atang-atang terluar biasa. Sehingga alhamdulillah makin banyak sampai mati banyak orang yang londengakan sampai terki sampai masuk ya alhamdulillah. Nah, nikah situ yang kebercerita dan nikah sih bersenjata. Sehingga bersenjata nikah banyak orang-orang namanya ikut kedarui dan pemahaman aja boleh diselipati di dalam boleh apa? Banyak kita lebih makanya kita sebagai para ulama para dai kan orang yang berano melawan dengerim bersebenarnya imam berdet moludan ngerim sunni ketika bid'ah asalnya tidak nikah kalau sederhana mungkin makan aku ya lambat
Tak terlalu mana wami wastu aja hall umpamanya luar biasa. Semakin itu jual hall. Setiap kenangan hall luar biasa. Tapi mantan-mantan ada kenangan makan. Tak halangi hall lebih. Ini juga zaman terbaik untuk apa namanya pelajaran sebagai kita. Selain kita ini akan bergerak untuk memperbaiki mereka, kita juga bergerak untuk apa namanya memperbaiki diri kita sendiri. Insya Allah kita lebih bijaksana dan insya Allah kemudian ibadah apa namanya terbagai boleh dari Yusuf umpamanya kerebek ternyata cenderung apa perlu muncul jangan toh asok buah maliki bakalan akan tempatkan di pakong dari bakalan. Lo kenapa? Jadi kita akan sampai ke sana. Dan boleh nomor 2, sudah terakhir. Sebeda negara kita boleh tertentu ke sampai kan cerita-ceritanya Lora dari putra negara Sufyan, Ahmad Sufyan. Kayak bawas lagi putra negara Ahmad Sufyan, Lora, kita mimpi gitu. Negara terus boleh entar debut sedu bondo riba tidak dekat. Ngoleh anak sudah dekat. Pas boleh cerita tentang masalah Wahabi sebenarnya. Pas pada kiai situ bondo, gempa kiai gempa. Nah gitu, mereka ada situ orang selanggar dan jalan ini bila pemahaman. Nah ketika Imam Wasil selawat dia kecuali mati. Bener ternyata. Pokoknya kayak gini aja tadi. Bener Syiah cara kali. Sampai Syiah ini kan generasi pertama Syiah. Imam Wasil narian, pikir. Ada mati. Berarti boleh salah. Imam Wasil boleh, mati boleh. Boleh. Lari ke antara itu dengan kenapa? Kan kita pas kita tidak ada sama sekali pergerakan ya. Dan sepaling penting pergerakan sepaling penting. Ngereng kita gerak. Apa bisa usia bisa kita lakukan Wallah. Terutama di pikir-pikir kalau kita akan menyambut, kita akan menunggu undangan mereka tuh yang beliau ini ya. Siapa Ustaz Isbas itu Ustaz Isbas tidak pernah hadir ya gitu. Jauh ke Yusuf, jauh. Ada efek yang ada di dalam. Di sana Ustaz Misbah, betul saya kita harus undang akin Asofu Al-Maliki akan ditaruh situ. Kita hadir tak kenapa. Kita tidak menghadiri luar bangun kaibul hadir acara, nggak boleh macam apa yang bisa asal-asal terjadi itu masalah. Bon, terus terakhir Ustaz Yusuf kita punya baca dengan Ustaz Yusuf sebagai nama keluarga dan untuk insya Allah warning masalah sertifikat masalah pesantren, kewakofannya dan semacamnya. Ini kan sering-sering untuk apa namanya soal ke orang-orang yang saya bisa untuk memberikan pencerahan apakah dalam keluarga tersebut bisa berbuat kembali ngereng kesukaan. Ngereng. Tadi kan kita siap untuk selawat dari siap. Dan masyarakat dan hibur nih ke Jepang insya Allah Jepang hibur nih atas tangan dia. Insya Allah seandainya seluruh situ bondo nih situ bondo satu orang sudah dicacah semuanya mereka berselawat nariyah dalam waktu yang sama atau merutinkan untuk membacakan itu. Insya Allah Indonesia akan diproses dari situ bondo. Ini kesalahan kecamatan. Ini saya makanya proses boneka. Makanya ini kan diburukkan masalahnya gelun, semua boneka. Makanya bangsa ada jalan. Caranya diburu neka. Mulai berasa dan dia itu. Iki caranya bahwasanya selawat nanti ini kepada diburu neka kepada niat selangkah memang cara dia amat Sufyan ini pola sudah tetap makin niatnya pun apa tawasul memanus macam ini kok setiap daerah, setiap dusun, setiap kecamatan atau pokok paling mandek itu ada beberapa kelompok yang berselawat tadi. Terus cacat boleh. Kita segala buka kampung guys. Kita segala buka kampung guys. Kita segala buka kampung. Dan ketika semuanya itu sudah mulai terproses, ini dengan sendirinya akan terproses luar biasa. Pak Ibu para tos Pak. Nika Mekah Lambek nika luar dan padahal panjenengan kilo kemang Sabtuan saya Jafar di Malulin. Nah, Sabtuan kemudian Maktab Al-Wijdan menurut saya Pak. Nika bisa aku ya. Per Sabtu nika selawat harian maghrib langsung supaya Ibu para tos Pak. Tapi aku ya wajib bagi sebentar kan bisa. Cakap banjari banyak ya kan bisa. Jadi mau seperti itu ternyata benteng yang sangat luar biasa untuk proses. Boleh ini selawat yang dilakukan secara berjemaah
Berjebak kiai tidak kita segitu mana salamutan silagi sebelum salamutan umpama tak benih baktuna tapi ini kasih kan yang tanpa juga. Bersetuju ketika salamutan itu cahaya ini akan saling terikat. Proses luar biasa. Ada kan? Puan ini secara maksud terserah lagi dari pikiran tidak kayak muslim semacam bisa dari sekitarnya umpama kita dimulai sekuni kayak di puluh nekat yang penjelasan secara gamblang untuk memproses semakin sebetulnya itu. Oke. Baik, Yusuf, sampai kondisikan ketika pada proses saya, jadi kepada kansa proses ketika proses saya. Terus lagi umpamana lagi sampean umpamana trauma dengan kita gitu kan perwakilannya gitu. Mantuna sisma ini, ini kisah gandeng untuk ayo gerakan selama nanti digabung kami sampean yang kenangan, ini kebetulan buka ya. Itu buka hidayah, insyaallah luar biasa. Orang kita punya sambungan luar biasa ya. Ini maksudnya kayak gini. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu fi mazidi rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima awwal wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala قدر بكر عظيم صلاة تفتح لنا أبواب الخير والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين افتح لنا كل خير يسر لنا كل خير أنت ولينا ولي الخير آتنا الخير كله وفقنا من الشرور وفقنا من كل مكروه وفقنا من كل سوء وفتنة وبلاء ومصيبة يا رب العالمين أن ترتب أمورنا ترتيبا من حلاوة ترتيبك حلاوة القضاء وقدرك من منك فضلك وجودك يا رب الراحمين اللهم اجعل سر المجلس وبركة المجلس وما فيها من المجلس من الخيرات والأسرار والبركات تنصري جرير جبل المغفور من ملوك مدسوس العفو يوسف محمد على المالكي أن الله يدشعه بالرحمة والمغفرة في درجة في الجنة وينفعنا ببركاته وأنواره ونفاته في الدين والدنيا والآخرة وكذلك أبو يسد أحمد محمد على المالكي الله يفرده ويسره ويبارك فيه وفي عمره وفي أولاده وبناته وتلامذته في خير لطف عبري يا أرحم الراحمين وخصوصا إلى جميع الأولاد والبنات من المجلس وخصوصا أولياء الهمة بنت عبد العزيز ونور عزية بنت عبد العزمي يا الله سهل لهما من الصالحين والصالحات والقانتين والقانتات يا الله يا الله يا رب من النصيب الأوفر من الخيرات والحسنات والبركات يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين أنت اغفر لنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا آباءنا وأمهاتنا وارحم آباءنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا اللهم أخلينا خير يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا وبلغ رسولنا وبلغ رسولنا وبلغ رسولنا وبلغ مننا فوق مننا وبلغ أعمالنا فوق أعمالنا يا أرحم الراحمين يا مجيب معنا الرعاية والمغفرة منك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ربنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.